कर रहे हैं जी। सब तो इंपॉर्टेंट गल जी है जे ये रुख वड्डे जा रहे हैं, बड़े शर्म वाली गल हैगी है पूरे पंजाब वास्ते, पंजाब सरकार वास्ते, सेंट्रल गवर्नमेंट वास्ते और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वास्ते, जिन्हों ने ये तरजीह दी रुख नूं वड्डना। लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई जी ऑलरेडी देश के बहुत घट सी और बड़िया वड्डिया मुश्किल लोगों को पेश आईयां। पर ਜਿਹੜੇ रुख ਜਿਹੜਾ विरासती शहर है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ गुरु की नगरी हैगी, ये रुख भी विरासती ने। साडे बजुर्गों वालों रुख लाए गए सी। रुखों का काम ऑक्सीजन देना, धरती नूं बचाउणा और ईकोसिस्टम नूं बैलेंस रखना और अच्छे तरह के सिस्टम नूं जिहड़ा मेनटेन करना हुंदा। पर जे सरकारां इस इन्हां पुराणियां रुखों नूं वड्ढण ते आ गई, किन्नी शर्म वाली गल हैगी आ। वैस्ट बंगाल दे विच भी इदां दे बहुत सारे केसिस आए जिहदे विच लोकां ने पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशनस दे विच गए और जिहड़े 100 साल पुराने रुख हैगे आ, इन्हां दी कीमत जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यू कीती सी, प्राइस टैग किया कि मिनीमम जी 1 करोड़ रुपया होएगी। पर मैनू अंदेशा ये लग रहा कि ये जोड़े सरकारी अफसरान, सरकारी लीडर और पंजाब सरकार और जोड़े भी जंगलात महकमे नाल जुड़े हुए लोग हैगे ने, ये इदां दे रुखां दे विच कटाई करके बड़ी भारी तौर पर करप्शन करते हैं। और जी जो कोई इन्नी जानकारी रखता वा तो मतलब कि बहुत प्यार है तुहानूं दरख्तां दे नाल। दूसरे पासे असीं चलते हैं, जो तुहाडे कोल टाइम होए तो असीं गल करते करते चलते हैं, तो दूसरे पासे नाले देखते हैं किहा जा रहा कि उधरली साइड उत्ते कट दिते गए। असीं एक बार झाक भी मार के आए उधर, तो असीं चाहुंदे कि साडे दर्शक जिहड़े ने वो देखण कि वाकई ही किन्ना कुछ नुकसान जिहड़ा हुंदा जा रहा। की कहना चाहुंदे? बिल्कुल ठीक गल हैगी है। मैं तो ऑलरेडी कह रहा कि प्रशासन नूं, एडमिनिस्ट्रेशन नूं इस गल तो शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए जे अजिहे कर रहे ने। और मैं भी परसनली भी मैं PIL जी कोर्ट के फाइल कराँगा कि ये रुख जोड़े आ जितों तक हो सके असी बचा सकीए। असी हिस्टोरिकली भी देखा बहुत सारिया मूवमेंट भी चलियां सीगियां रुखों को बचाने लई, चिपको मूवमेंट भी चली सी। लोगों ने अपने हकों की राखी करते हुए इन्हां रुखों को बचाने लई जिहड़े अपने हकों का इस्तेमाल किया, आवाज़ बुलंद की और रुख जिहड़े आ वो कट्टणों रोके गए। पर मेरे वालों मैं इन्हां दी कड़े शब्दों के निंदा करदा, जिथे एक कॉन्क्रीट जंगल बना के रखना चाहते हैं शहर में। असीं देख सकते हैं सामने खजूर पाम लगे ने, ये डेकोरेटिव प्लांट्स है। 15-20 हज़ार रुपए सरकारी खर्चे के विच प्लांट्स लाए गए। पर जिहड़े हैरीटेज विरासती साडे रुख हैगे ने, उन्होंने कट्टण दे विच उन्हां दा एक करप्शन के तौर के किसी ना किसी तरीके दे विच गलत इस्तेमाल। पहला दरख्त देखो, आ पहला दरख्त है जिहड़ा पहला वृक्ष आ तस्वीर है जी, सड़क के बिल्कुल कंढे दे उत्ते आ तस्वीर जिहड़ी आ कट दित्ती गई, कट्टिया दरख्त नजर आ रहा। होर भी अगे चलांगे, एक सोहनी दिख देण दे चक्कर दे विच कहा जा रहा कि सोहनी दिख देवांगे तां कि वाकई ही हरियाली खत्म करन तो बाद सोहनी दिख दित्ती जा सकती है, सोहनी साह लै सकदी, असीं चंगा साह लै सकदे हां जिहड़ी इस हरियाली नूं कट देवांगे। कोविड के दौरान की सोहनी दिख इन्हों ने लोगों को दी, की शहर वासियों को दी, पूरे पंजाब को दी। ये चीज़ां साडे सामने हैगियां। जंगलात विभाग जिहड़ा है बहुत वन ऑफ द करप्ट महकमा जिहड़ा मन्निया जांदा। पंजाब दे विच होर भी थावां दे विच रुख अजिहे वड्डे गए और बड़े सस्ते कीमतां दे उत्ते जिहड़े आ वो फेवर करते हुए लोगों को, या होर भी कई तरीकाकार इस्तेमाल दे विच लिआउंदे हुए होर लोगों को वंड दिते गए बड़े सस्ते भाव दे विच। इहो ही जिहड़ा तरीकाकार है इत्थे मेरे ख्याल अपनाउणा चाहुंदे ने, जो कि बहुत गलत हैगा। पर मैं एक जरूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरां और मंत्री साहबान भी, सारिਆਂ भी, गवर्नमेंट भी मैं कहना चाहना भी जे ये रुख कट्टने आ अपनियां लत्तां दे विच जान लैके आउण, जे इन्हां दियां लत्तां भार झलदियां ते फिर ये रुख कट्टण, नहीं तो इन्हां दी विजिलेंस इंक्वायरी भी कराई जावेगी। पंजाब दे विच जिहड़े अफसर जिहड़े आ इस इलाकिਆਂ दे विच जिहड़ी अपने कामां दे विच इन्हां ने कारजकारी दिखाई है, की तरीकाकार दिखाया, की कारकरदगी हैगी, वो सारी जिहड़ी आ वो लोगों के सामने लिआंदी जाएगी। वड्डे वड्डे रिसोर्ट्स बने, उन्हां दे बाहर भी जिहड़े इसे तरीके नाल इन्हां ने रुख कटवाए। बिल्कुल बिल्कुल रुख कटवाए आता। देखो रुख किड्डा वड्डा, किड्डा चौड़ाई दे विच रुख, इहदियां इन्नियां जड़ां थल्ले होणगीਆਂ। इहदे नाल एक होर घाट हो सकदी है, जिहड़ा नहर दा पानी आंदा है, ये जिहड़े रुख दी जड़ां हुंदियां ने मिट्टी नूं पूरी सपोर्ट बना के रखदियां ने। कदी भी ये जिहड़ी नहर चलदी है वो मिट्टी हौली हौली खोर दिंदी है जे कंढे दे उत्ते दरख्त भी ना लगे होण। इहदे नाल बड़े फायदे ने जिहड़े दरख्त नजर आंदे आ। लंबा चले जाएगा, कैमरामैन तुहानूं लंबा दिखाएगा। चारों पासे जिहड़ा वा इस तरह ही दरख्त जिहड़े कट्टने शुरू कर दित्ते कि नंबर पहला ही पा दित्ते गए सी। पर इहदा हल पहला क्यों नहीं समझ लग रहा? की लगता नहीं इन्होंने जंगलात विभाग या फिर सरकारों को पता कि ऑक्सीजन खत्म होती पई है, मुश्किल का जिहड़ा साडे वास्ते मंजर जिहड़ा वा लगातार खड़ा हो रहा, तां दरख्त कट्टी जा रही है जेबां भरन दे चक्कर दे विच। देखो इन्हां दी जिहड़ी नलायकी आ, ना अहली और गंदी कारकरदगी है जिहड़ी वो सारिਆਂ दे सामने हैगी आ। सुप्रीम कोर्ट दी रूलिंग्स दे विच भी ये कहा जांदा कि जिहड़े अल्टरनेटिव मैथड्स हुंदे आ रुखां नूं जे किसी होर जगह तो पुट के किते होर लगाउण दे वो अपलाई कर लेने चाहिए आ। और कोई जे पब्लिक सेफ्टी लई पब्लिक जिहड़े उन्हां नूं सुविधा देण लई, चाहे कोई फ्लाईओवर होवे, चाहे कोई रेलवे ट्रैक होवे, जां उदां दीयां बहुत वड्डी तादाद दे विच इहो जिहियां चीज़ां होण, ओवर ब्रिज होण, ते फिर समझ आउंदा उस दी भी कीमत जिहड़ी 100 साल पुराने रुख दी सुप्रीम कोर्ट वल्लों वैस्ट बंगाल दे केस दे विच 1 करोड़ रुपया लाई गई। और
ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗਾ। ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਪੂਰੇ ਰਿਸੋਰਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਨਾ, ਹਵਾ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਏ ਦਾ? 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣਗੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਪੋਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਸਾਗਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਥਵੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਚਿੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ 3G, ਫਿਰ 4G, ਫਿਰ 5G। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਸਾਈਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 5G ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਖੂਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ,
ਆਪ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਨ ਰੱਖੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਕਸ਼, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਖੇਡੇ ਜਾਏ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਵੱਢਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੋਕ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਓ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਰਾਮਾਲਾ ਪੁੱਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰਾਮਾਲਾ ਪੁੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਹੀ ਰੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ